Concept of IMTA. IMTA is a recently evolved approach of aquaculture. IMTA বা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিট্রপিক অ্যাকুয়াকালচার, এটা হচ্ছে মৎস্য চাষের একটা আধুনিক পদ্ধতি। ইভলভ অ্যাপ্রোচ অফ অ্যাকুয়াকালচার ফর সাস্টেইনেবল প্রোডাকশন অফ অ্যাকুয়াটিক ফুড। এটা সাস্টেইনেবল প্রোডাকশন অফ অ্যাকুয়াটিক ফুডের জন্য আধুনিক একটা পদ্ধতি। মৎস্য চাষের আধুনিক পদ্ধতি জলজ খাদ্যের টেকসই উৎপাদনের জন্য। applicable in land-based or open water system, freshwater, brackish water or sea water system, and may comprise several species combination. জমিতে তৈরি কৃত্রিম জলাশয়ে বা উন্মুক্ত জলাশয়ে, স্বাদু পানিতে বা হচ্ছে সি ওয়াটারে, নোনা পানিতে, অথবা হচ্ছে মোহনার পানি ব্র্যাকিশ ওয়াটারে, সবগুলাতেই হচ্ছে IMTA ব্যবহার করা যায়। may comprise several species combination which belong to field of ecological engineering. The terminology was coined in 2004, which was previously known as aquatic polyculture. 2004 সালে এই টার্মিনোলজিটা 2004 সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আগে এটাকে অ্যাকুয়াটিক পলিকালচার বলা হতো। In this system, fed aquaculture species are combined. ফেড অ্যাকুয়াকালচার স্পেসিস বলতে সেই সব স্পেসিসকে বোঝানো হয় যেগুলো কৃত্রিম খাবার গ্রহণ করে খাদ্য হিসেবে। তো এটা হলো ফেড অ্যাকুয়াকালচার স্পেসিস আর কম্বাইন উইথ এক্সট্রাকটিভ, প্রাকৃতিক খাদ্য ছেঁকে খাওয়া বা প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে হচ্ছে পুষ্টি শুষে নেয় এরকম মাছ বা এরকম অ্যাকুয়াটিক স্পেসিস, অ্যাকুয়াকালচার স্পেসিস। বোথ অর্গ্যানিক, এক্সাম্পল হলো শেলফিশ, ইনঅর্গ্যানিক অ্যাকুয়াটিক প্ল্যান্ট, aquaculture species in which the byproduct waste from one species are recycled to become input, food and fertilizer for another. The purpose of such integration are to obtain environmental sustainability through biomitigation of organic and inorganic waste. এটার পারপাস বা উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিত চাষের উদ্দেশ্য হলো এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি, টেকসই এনভায়রনমেন্টের টেকসইতা, দো বায়োমিটিগেশন অফ অর্গ্যানিক অ্যান্ড ইনঅর্গ্যানিক ওয়েস্ট, বজ্রের প্রাকৃতিক শোধন এর মাধ্যমে এনভায়রনমেন্টের সাস্টেইনেবিলিটি রক্ষা করা, অবটেইন করা। ইকোনমিক স্টেবিলিটি, দো product diversification and risk reduction and socially acceptable due to better management practices. The term integrated use in IMTA refers to more intensive cultivation of more than one species from different topic level in the প্রক্সিমিটি টু ইচ আদার, কাছাকাছি স্থানে দুই বা ততোধিক স্পেসিস ডিফারেন্ট টপিক লেভেল থেকে এগুলো একসাথে চাষ করা। হোয়ার দ্য মিডিয়াম ইজ ওয়াটার ফর ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিয়েন্টের
নিউট্রিয়েন্টটা হচ্ছে পৌঁছানোর জন্য, ট্রান্সফরমেশন পানির মাধ্যমে হবে, পানির মাধ্যমে নিউট্রিয়েন্ট আর এনার্জি ট্রান্সফার হবে একজন থেকে আরেকজনে। Another word, multi-tropic, implies the incorporation of different aquaculture species from more than one tropic or nutritional level in the same system. On the other hand, the age-old practice of aquatic polyculture is simply the co-culture of different fish species from same trophic level. It is important distinguishing criterion between IMTA system and integrated aquaculture. In fact, IMTA is the integration of monoculture in the proximity where nutrients are transferred between the cultured organism to water. The biogeochemical process is an IMTA system create a balanced ecosystem which result in sustainable aquaculture production through the appropriate selection and proportion of harvestable organism having commercial value. The biogeochemical process of IMTA species এটা ক্রিয়েট করে একটা ব্যালেন্স ইকোসিস্টেম which result in যেটার ফলাফলস্বরূপ সাস্টেইনেবল অ্যাকুয়াকালচার প্রোডাকশন পাওয়া যায় through the appropriate selection and proportion of harvestable organism having commercial value and different ecosystem function. The overall production of working IMTA system is much higher on the basis of mutual benefit to the co-culture species and improve ecosystem health, where the individual production of an IMTA component may be less than what would be in monoculture production. Various combination of culture species in IMTA system in practice worldwide include fish shrimp, shellfish shrimp, shrimp seaweed, fish seaweed আর হলো শেলফিশ। একসাথে দুইটা বা একসাথে তিনটা অবধি চাষ করা যায়। Integrated multi-tropic aquaculture IMTA, the most important and one of the latest developed aquaculture approach is IMTA for intensification stock organism and increasing productivity of unit area, where appropriate organisms are chosen from different trophic level based on function in the ecosystem. Organisms are chosen from different trophic level based on their function in the ecosystem and economic value or potential for culturing in proximity of one another, which is applicable in wide range of water bodies ranging from open water to land-based system and marine and freshwater system. It is an ecological approach to food production in aquatic environment belong to the field of aquaculture engineering. The principle of this approach is recapturing of excess nutrient, both organic and inorganic in nature, originating from feeding operation of fed aquaculture species and subsequently partially recapturing by series of other aquaculture species which occupy different trophic level in the ecosystem. In the system, nutrients are converted into inorganic from an organic form and vice versa. On the other hand, the extracted potential energy is retained as biomass in the form of somatic tissue or skeleton via cellular metabolic process. Thus, the retained nutrient and energy are removed from environment through the harvest of culture species with the desire of reducing the net nutrient loading
to the ecosystem. The technology is highly efficient in removing both organic and inorganic waste. 60 to 85% nitrogen, 50 to 90% phosphorus in tank condition, produced mainly from supplied external nutritional input from culture environment by the species themselves being cultivated and create a balanced environment that support higher stocking density and cumulative yield is much higher than that of individual production in monoculture. In aquaculture, developed countries, fed aquaculture fish stream is combined with organic extractive, for example shellfish, and inorganic extractive aquatic macrophyte, for instance. Aquaculture species for the utilization of uneaten food, organic and inorganic waste produced from unutilized feed and fishes, which result in many different environmental and socio-economic benefits such as low cost bio mitigation of waste, product diversification, risk reduction, improve output, better management practices, etc. In such system, organic nutrients are taken by organic extractive component and inorganic substance are absorbed by plant component. Total production is much higher than traditional aquaculture practice. Yield of Chinese carp is possible to 7 ton per hectare per year or 15 ton per hectare per year with aeration, whereas 1 hectare land-based IMTA farm of sea bream, shellfish, seaweed can produce 25 ton of fish, 50 ton bivalve and 30 ton fresh weight of seaweed. এখানে লাস্টে বলা আছে যেখানে চাইনিজ কার্প মাছের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে 7 টন বা কৃত্রিম অক্সিজেন বা এরেশন দিলে 15 টন পর্যন্ত সম্ভব। ডাঙায় তৈরি 1 হেক্টরে IMTA খামারে 25 টন মাছ, 50 টন ঝিনুক এবং 30 টন তাজা শৈবাল উৎপাদন করা সম্ভব। এবার আমরা পড়ব যে IMTA কি, এটা আমরা শর্ট করে পড়ব। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবের ঘনত্ব বৃদ্ধি ও প্রতি একক জায়গায় উৎপাদনশীলতা। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবের ঘনত্ব বৃদ্ধি ও প্রতি একক জায়গায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক অ্যাকুয়াকালচার পদ্ধতির একটি হলো IMTA। এই পদ্ধতিতে এমন কিছু প্রজাতি মাছ, ঝিনুক, শৈবাল বেছে নেওয়া হয় যারা একে অপরের ক্ষতি না করে কাছাকাছি একসাথে থাকতে পারে এবং বাজারে ভালো দাম আছে। প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে খাদ্য উৎপাদনের একটি বৈজ্ঞানিক ও কৌশলগত উপায় হচ্ছে এই IMTA। মাছের অবশিষ্ট খাবার ও মল পানি নষ্ট করে এই পুষ্টি উপাদানগুলো ঝিনুক, শৈবাল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। প্রজাতিগুলোর জীবনচক্রের মাধ্যমে জৈব উপাদান ভেঙে অজৈব উপাদানে পরিণত হয়, যা শৈবালের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বজ্র থেকে পাওয়া পুষ্টি ও শক্তি অপচয় না হয়ে অন্য প্রজাতির জন্য শরীর গঠনে তাদের ওজন বাড়তে সাহায্য করে। বজ্রের জৈব অংশটি ঝিনুক জাতীয় প্রাণীরা খেয়ে ফেলে, অজৈব উপাদানটা জলজ উদ্ভিদ শৈবাল শুষে নেয়। এটা হলো IMTA। এখানে প্রথমে একটা ট্যাঙ্ক নেওয়া হলো। ট্যাঙ্কের মধ্যে ফিনফিশের চাষ করা হচ্ছে। ফিনফিশ হচ্ছে রুই, কাতলা, মৃগেল, এগুলো হলো ফিনফিশ, যেটার হচ্ছে পাখনা আছে। এরপরে ট্যাঙ্কে ফিল্টার ফিডিং, ইনভার্টিব্রেট এগুলো চাষ করা হচ্ছে। যেমন হচ্ছে বাইভালভ আছে, মলাস্কা আছে, এই জাতীয় যে জীবগুলা এগুলো এখানে চাষ করা হচ্ছে ওই ইনভার্টিব্রেট ট্যাঙ্কের। আচ্ছা, প্রথমে ফিনফিশের ট্যাঙ্ক থেকে যেসব আনইটেন ফিড আছে, ফিশেস আছে, এগুলো ফিল্টার ফিডিং যে ইনভার্টিব্রেট এগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এরপরে এগুলা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার পরে নিউট্রিয়েন্ট যেটা
এটা অজৈব উপাদান। এটা পানিতে রিলিজ হয়, পানিতে রিলিজ হলে ওই নিউট্রিয়েন্টগুলা সিউইডগুলা গ্রহণ করে। তো এর ফলে অ্যালগাল ব্লুম হয় না, পানি ঘোলাটে হয় না, মাছ যথেষ্ট অক্সিজেন পায়, আর কোনো খাবারই এখানে নষ্ট হচ্ছে না। এখানে হচ্ছে পুষ্টির বা নিউট্রিয়েন্ট রিসাইকেলিং ঘটে। এবার আমরা পড়ব বায়োফ্লক টেকনোলজি সম্পর্কে। বায়োফ্লক টেকনোলজি বায়োফ্লক টেকনোলজি এখানে সবার আগে বলা হয়েছে যে the world population is increasing rapidly. It may reach to 9.6 billion by 2050. Therefore, the demand for animal protein is also increasing. এরপরে অ্যাকুয়াকালচার কেন ইম্পর্টেন্ট, এই পয়েন্টগুলো লিখতে হবে। এর পূর্বেই এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরে বায়োফ্লক টেকনোলজি BFT is considered modern and sustainable method of aquaculture. এটা প্রথমত মডার্ন, দেন এটা সাস্টেইনেবল আগেরটার মতো। It allow nutrient to be recycled and reused inside the culture system. নিউট্রিয়েন্টকে রিসাইকেল হতে আর রিইউজড হইতে হেল্প করে। The main feature of BFT is minimum or zero water exchange. IMTA-তেও কোনো ওয়াটার এক্সচেঞ্জ করা হয় না, বায়োফ্লক টেকনোলজিতেও কোনো ওয়াটার চেঞ্জ করা হয় না। তাহলে কিভাবে করা হয়, ডেফিনেশনটা পড়লেই বোঝা যাবে। বায়োফ্লক টেকনোলজি ইজ অ্যান aquaculture system in which microorganism, এখানে মাইক্রোঅর্গানিজম ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, এখানে মাইক্রোঅর্গানিজম ইউজ করা হয়। মাইক্রোঅর্গানিজম কনভার্ট করে হার্মফুল নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টকে ইনটু ইউজফুল মাইক্রোবিয়াল বায়োম্যাস। মাইক্রোবিয়াল বায়োম্যাস মানে যেটা মাছ এবং অন্যান্য অ্যাকুয়াটিক যে স্পেসিস আছে তারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে, এরকম ইউজফুল মাইক্রোবিয়াল বায়োম্যাসে দ্যাট ক্যান বি কনজিউম বাই কালচার্ড ফিশ অ্যান্ড শ্রিম্প। অণুজীব নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র পদার্থকে বায়োম্যাসে রূপান্তর করে যা মাছ ও চিংড়ির খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, উইচ ইমপ্রুভ ওয়াটার কোয়ালিটি, প্রোভাইড সাপ্লিমেন্টারি ফিড ফর ফিশ অ্যান্ড শ্রিম্প। বায়োফ্লক ইজ এ গ্রুপ, আমরা যেটা পড়লাম এটা হলো বায়োফ্লক টেকনোলজি কাকে বলে। এখন যদি বলে বায়োফ্লকটা কাকে বলে, বায়োফ্লকটা হচ্ছে ইজ এ গ্রুপ অর অ্যাগ্রিগেট অফ মাইক্রোঅর্গানিজমের দল, অণুজীবের দল, অ্যান্ড অর্গ্যানিক পার্টিকেল, অণুজীবের দল আর জৈব পদার্থের দল, সাসপেন্ডেড ইন দ্য কালচার ওয়াটার, যেটা পানির তলদেশে পড়ে যায়, সাসপেন্ডেড বা হচ্ছে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এরকম। ইন দ্য কালচার ওয়াটার ইট কন্টেন ব্যাকটেরিয়া, অ্যালগি, ফাঙ্গাই, ফাইটোপ্লাঙ্কটন, জুপ্লাঙ্কটন, ডেড অর্গ্যানিক ম্যাটার, ফিশ অ্যান্ড শ্রিম্প এক্সক্রিয়েটা। Microorganisms are held together by sticky substance called extracellular polymeric substance. তো এই মাইক্রোঅর্গানিজমগুলো একসাথে হোল্ড করে স্টিকি সাবস্টেন্সের মাধ্যমে একসাথে থাকে। এটার নাম হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার পলিমারিক সাবস্টেন্স, EPS. সাইজ অফ বায়োফ্লক ইজ 50 to 200 মাইক্রোমিটার। প্রোটিন, বায়োফ্লকের মধ্যে প্রোটিনের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 25 থেকে 50%। ফ্যাট হচ্ছে 0.5 থেকে 15%। তাহলে
অল্টারনেটিভ বা হলো সাস্টেইনেবল সলিউশন, যেটা আমাদের সলিউশন কী প্রথমটা হলো IMTA, তারপরটা হলো বায়োফ্লক হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্সকে প্রোটিন রিচ বায়োম্যাসে বা মাইক্রোবিয়াল বায়োম্যাসে রূপান্তর করে। এরপরে 3 নম্বরটা হচ্ছে RAS সিস্টেম, এটা হলো রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম, এটা পানি চকচকে পরিষ্কার বানায় এরকম। RAS is a land-based closed-loop technology that clean, oxygenated and reuse up to 90% of the production water. আচ্ছা, তাহলে প্রথমে আমরা IMTA যেটা পড়লাম, তো IMTA তে আমরা কি করব, এখানে হচ্ছে 3-4টা ডিফারেন্ট স্পেসিস ফ্রম ডিফারেন্ট টপিক লেভেল আমরা ইউজ করব। এখানে শুধুমাত্র জীব ইউজ করা হচ্ছে। বায়োফ্লকে কি করা হচ্ছে, বায়োফ্লকের কনসেপ্টটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, বায়োফ্লক একটা জিনিস বাদ গেছে, এখানে কার্বোহাইড্রেট দিতে হয় পানির মধ্যে। কার্বোহাইড্রেট দিলে হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ওখানে, তখন পানিতে কার্বন নাইট্রোজেনের যে অনুপাত সেটা ঠিক থাকে। আর RAS-এ কি হয়, RAS-এ আমরা এখানে যন্ত্র ব্যবহার করব। অন্যগুলোতে কিন্তু আমরা কোনো যন্ত্র ইউজ করতেছি না, কিন্তু এখানে আমরা যন্ত্র ইউজ করব। রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম, RAS is a land-based closed-loop technology that clean, oxygenated and reuse up to 99% of production water. এর মধ্যে কিছু কম্পোনেন্ট আছে। প্রথমটা হলো মেকানিক্যাল ফিল্টার, ফিশেস আনইটেন ফিড এগুলো হলো রিমুভ করে মেকানিক্যাল ফিল্টারের মাধ্যমে। বায়োফিল্টার আছে, বায়োফিল্টার এর আগে আমরা যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো পড়ছি ওগুলো বায়োফিল্টার হিসেবে কাজ করে। গুড ব্যাকটেরিয়া ইউজ করে টক্সিক অ্যামোনিয়াকে সেফার নাইট্রেটে রূপান্তর করে। ইউভি ডিসইনফেকশন ইউনিট আছে। আর একটা আছে অ্যারেশন, এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে রিমুভ করে এবং অক্সিজেন অ্যাড করে। ওয়াটার ইজ কন্টিনিউয়াসলি ট্রিটেড অ্যান্ড রিইউজ থ্রু মেকানিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ফিল্টারেশন। অ্যাকুয়াফোনিক্স হচ্ছে অ্যাকুয়াফোনিক সিস্টেম লিঙ্ক ফিশ ফার্মিং অ্যান্ড সয়েল ফ্রি প্ল্যান্ট growing into one loop. Fish waste become nutrient for plant absorb nutrient from fish waste, cleaner water return to fish. In aquaphonic, aquaculture is combined with hydroponic plan GAP, good aquaculture practice. Farmer should follow proper stocking density, good quality feed, disease prevention, water quality monitoring, responsible chemical use, proper waste management, এগুলো হচ্ছে গুড অ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিসের মধ্যে পড়ে। অ্যাকুয়াকালচার ক্যান কজ ওয়াটার পলিউশন, বিওডি বেড়ে যায়, ডিজলভ অক্সিজেন কমে যায়, ইউটোফিকেশন করতে পারে মানে অ্যালগাল ব্লুমের কারণ হতে পারে, হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন যেমন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল ফ্লাড পেইন এটাকে ডিস্ট্রয় করে, হুইচ ওয়েন নার্সারি গ্রাউন্ড ফর ওয়াইল্ড ফিশেস, ডিজিজ ট্রান্সমিশন করে নেটিভ স্পেসিসে, থ্রেটেন বায়োডাইভার্সিটিকে থ্রেটেন করে, নেটিভ স্পেসিসের সাথে ফুডের জন্য কম্পিটিশন করে। হোয়েন ইট ইজ পুয়ারলি ম্যানেজড, the impact can be minimized through IMTA, RAS, Biofloc, Aquaphonics, efficient feed management, biosecurity, wastewater treatment and good aquaculture practices.